सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों के नाल जिन्हां दे वल्लों अज मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल मुलाकात की गई है। किसानों के वल्लों पहला अपने पद्धर ते एक मीटिंग की गई तो उस मीटिंग दे विच इन्हां खेती कानूनों के खिलाफ अगे की रणनीति उलीकी गई, अगे दे संघर्ष होर तिखा करन दी गल आखी गई। उस तो बाद मुख मंत्री दे नाल इन्हां किसानों ने मीटिंग की जिस दौरान पंजाब सरकार दे वल्लों वड्डा फैसला लिया गया है कि विधान सभा का विशेष इजलास सदेगी पंजाब सरकार। जी हां, किसानों के नाल मीटिंग दौरान सीएम कैप्टन ने हामी भरी है कि खेती कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार विधान सभा का विशेष इजलास सदेगी। कानूनों के खिलाफ विधान सभा च मते पास करने की तैयारी च सरकार। कानूनों को लैके 31 किसान जथेबंदियां ने सीएम के नाल मीटिंग की है। हालांकि विरोधियों के वल्लों भी पहला विधान सभा का विशेष इजलास सदे जाने की मंग की जा रही थी, पर कैप्टन के वल्लों कहा जा रहा है कि उन्होंने हथ दे विच हुण कुछ नहीं है। पर किसानों के वल्लों साफ तौर पर सीएम के सामने बैठ के कहा गया कि सूबा सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकदियां। जेकर पानियां दे मुद्दे ते मता सरकार लिया सकती है तो फिर किसानी के मुद्दे ते इन्हां कानूनों के खिलाफ मता क्यों नहीं लिया सकती। किसानों की इस गल ते कैप्टन अमरिंदर सिंह के वल्लों हामी भरी गई है। तो उस तो बाद हुण यह क्या गया है कि विधान सभा का विशेष इजलास जल्द सदेगी सरकार। हालांकि तारीख के बारे अजे कोई ऐलान नहीं किया गया है। जल्द ही सरकार दे वल्लों तारीख का ऐलान भी कर दिता जाएगा, पर विधान सभा का विशेष इजलास सद्या जाएगा। इन्हां खेती कानूनों के खिलाफ विधान सभा दे विच मता पास करने की तैयारी दे विच सरकार। इजलास सद के जिहड़े ऑर्डीनेंस है इन्हां नूं रद्द करो भी असीं लागू नहीं करांगे। पंजाब च इन्हां ऑर्डीनेंसां नूं पंजाब दे विच लागू नहीं करांगे। ये फैसला होया। कानून जे असैंबलियां कर देण, बहुतियां असैंबलियां कर देण, असीं शुरू पंजाब चों करांगे, बाकी असैंबलियां तो भी करवाओ। संतुष्ट हो उनकी बात से? आप सैटिस्फाई हो उनकी बात? नहीं, असीं मजबूर कीता उन्हां नूं इजलास सदन वास्ते भई देखो किसान अंदोलन भी असीं पंजाब तो शुरू कीता ते जिहड़ा असैंबलियां वाला अंदोलन है ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਵਪਾਰ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ। उसको क्या कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ पैसे का लालच देता है? नहीं वो ਏਜੰਸੀਆਂ 100 कुछ कराਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ। अर्शदीप ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने तो अर्शदीप बेशक कैप्टन अमरिंदर सिंह कल तक कह रहे थे कि सूबा सरकार दे हथ कुछ नहीं है, असीं तां सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख करांगे, पर किसानों ने आखिरकार मजबूर कर ही दिता कि सरकार जेकर पानियां के खिलाफ मते लिया सकती है तो फिर किसानी के खिलाफ मते जो कानून बनाए जा रहे हैं उन्हां दे खिलाफ मता क्यों नहीं लिया सकती। फिलहाल होर की कुछ जानकारी है? बिल्कुल अमृत, जिद्दां तुसीं दस्सिया कि किसानों ने मजबूर किया कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सरकार नूं कि वो इस दे उत्ते विधान सभा का सैशन बुलाउण ते उस दे विच इह जिहड़े कानून बन चुके हैं, हुण पहलां बिल सीगे हुण कानून बन चुके हैं, उन्हां दे खिलाफ मता पाउण। हालांकि उत्थे इस किस्म की गल हुई कि ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਉਣ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਮਤਾ ਪਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਉਸ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਬੇहद ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जिन सामानों की उपकरणों की किसान पूजा करता है उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़ियां जब्त होती रहें, उनसे वसूली होती रहे, उनसे कम कीमत पर अनाज खरीदकर बिचौलिए मुनाफा कमाते रहें। ये किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं। बरसों तक ये लोग कहते रहे एमएसपी लागू करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, लेकिन किया नहीं। एमएसपी लागू करने का काम स्वामीनाथन कमीशन की इच्छा के अनुसार हमारी ही सरकार ने किया। आज ये लोग एमएसपी पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। देश में एमएसपी भी रहेगी और किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी। लेकिन ये आजादी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया है, इसलिए इन्हें परेशानी है। 4 साल पहले का यही तो वो समय था जब देश के जाबाजों ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया था। लेकिन ये लोग अपने जाबाजों के साहस की प्रशंसा करने के बजाय
उनसे ही सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध करके ये लोग देश के सामने अपनी मंशा, अपनी नीयत साफ कर चुके हैं। देश के लिए हो, जो भी काम हो रहे हो, हर काम का विरोध करना इन लोगों की आदत हो गई है। उनकी राजनीति का एकमात्र तरीका यही है, बस विरोध विरोध विरोध। हर बदलती हुई तारीख के साथ विरोध के लिए विरोध करने वाले ये लोग देश के लिए, समाज के लिए अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। इसकी छटपटाहट है, बेचैनी है, हताशा है, निराशा है। एक ऐसा दल जिसके एक परिवार की 4-4 पीढ़ियां जिसने देश पर राज किया, वो आज दूसरों के कंधों पर सवार होकर देश हित से जुड़े हर काम का विरोध करवाकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਭਖਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ 5 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰੀਬ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਪਰ 1-2 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਾਇਰ ਸਿੱਧੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਫੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਫੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜੋ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ 5 ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ
ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। मीटिंग में सभी राज्य और एजेंसियां अपना अपना किया हुआ काम बताएंगे और हम भी उनको और क्या करने की जरूरत है ये बताएंगे। ये एक बहुत सराहनीय और अच्छा कदम है, पॉजिटिव है, और इसलिए इसमें बिना राजनीति के हम प्रदूषण की लोगों को राहत देने की पूरा प्रयास करेंगे। ਐਲਾਨਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ FCI ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ APMC ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਮੰਡੀਆਂ FCI ਦੇ ਗੋਡਾਊਨ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਜਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿੱਲ ਔਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ APMC ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੋ ਔਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ APMC ਮੰਡੀ ਐਲਾਨੋ ਔਰ ਸਾਰੇ FCI ਦੇ ਗੋਡਾਊਨ, ਸਾਰੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗੋਡਾਊਨ, ਸਾਰੇ ਉਸ APMC ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਆਉਣ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਮੰਡੀ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਿਹਨੇ ਕਰਤਾ? ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ CM ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਫਸਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਰ MSP ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਐਸ CM ਗੁਜਰਾਤ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ CM ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, MSP ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਸੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਲਓ, ਆ ਵਿਖਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂ ਟਰਨ ਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਪੂਰੀ ਭੁੱਲਿਆ? ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤੀ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਲਵਾਏ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬੁੱਧ ਸਿਉ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ APMC ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰਾਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ